today from 12th standard bookkeeping and accountancy, chapter number 3, admission of partner, sum number 6, page number 164, Rushali and Lena. Today we're going to solve this sum. So first we're going to read the sum. Rushali and Lena are equal partner, underline the equal, in the business. Their balance sheet as on 31st March 2018 stood as under liabilities, sundry creditors 90,000, capital Brushali 45,000, Lena 30,000, general reserve 18,000, asset side cash in bank, underline the bank 62,000, debtors 31,000 less RDD 1,000, outer column 31,000, building 55,000, machinery 24,000, bills receivable 12,000, total 1,83,000. They decided to admit Aparna on 1st April 2018 on the following terms. The machinery and the building be depreciated by 10%. Do the marking for machinery and building. Reserve for doubtful debts to be increased by 5,000. Do the marking for debtors. Bills receivable are taken over by Brushali at discount 10%. Do the marking for bills receivable also. Aparna should bring rupees 60,000 as capital for 1/4 share in future profit. Underline the capital and amount 60. The capital accounts of all the partners be adjusted in proportion in the new profit sharing ratio by opening current account of the partner. So this is the capital adjustment sum is there. Prepare profit and loss adjustment account, partners capital account, balance sheet of new firm. First, we're going to transfer each and every element from the balance sheet. So we're going to transfer each and every element from the balance sheet of 31st March 2017 to the balance sheet of 1st April 2018. So one by one, we're going to do the posting. First, asset side liabilities, sundry creditors. पहिले आपण त्याच्यामध्ये पार्टनर्सचे कॅपिटल पार्टनर्सची नावं लिहून घेऊया. लायबिलिटी साइडला capitals Vrushali, Leena, Aparna. Then sundry creditors like adjustment nahi hai. So we're going to put the amount in outer column. Sundry creditors 90,000. Then next capital आपल्याला capital account ला transfer करायचे. Capital balances by balance brought down. Vrushali 45,000, Leena 30,000. Then next, general reserve. General reserve should be distributed among the partner. That time the general entry will be general reserve account debited to old partners capital. Partners capital ला आम्ही लिहिणार आहोत by general reserve. आणि रेशो जो आहे हा इक्वल आहे. So we're going to distribute the amount equally among the partners. So in partners capital, we're going to write down by general reserve, Rushali 9,000, Leena 9,000. Then we're going to transfer the asset side, cash in bank. So we're going to open the bank account. Balance should be brought down in the bank account. So to balance brought down, amount is 62,000. Then next debtors like adjustment आहे म्हणून इनर कॉलम ला ठेवणार आहोत आपण 31,000. Then next building, again building also having the adjustment, so we're going to keep the amount in inner column. Building 55,000. Then next machinery also having the adjustment, so we're going to keep the amount in inner column 24,000. Then next bills receivable, it also having the adjustment, so we're going to put the amount in inner column 12,000.
अशा पद्धतीने आपण पूर्ण बॅलन्स शीट ट्रान्सफर केलेलं आहे. आता आपण ऍडजस्टमेंट बघूयात काय दिल्यात त्या. They decided to admit Aparna on 1st April 2018 on the following terms. The machinery and the building be depreciated by 10%. So machinery आणि building वरती आपल्याला 10% depreciation काढायचंय. So depreciation होईल machinery वरती 2400 लेस करून आपण आउटरला अमाउंट घेऊया. So there is a decrease in asset by rupees 2400. So मशिनरीची अमाउंट आम्ही रिव्हॅल्युएशनच्या डेबिटला ट्रान्सफर करणार आहोत टू मशिनरी 2400. देन बिल्डिंग वरती पण 10% डेप्रिसिएशन आहे ते आपण लेस करणार आहोत 5500. सो आउटर कॉलम 49500. जो डिफरन्स आहे तो आपल्याला पाठवायचा आहे रिव्हॅल्युएशनला म्हणजेच पार्टनर प्रॉफिट अँड लॉस ऍडजस्टमेंट अकाउंटला टू बिल्डिंग 5500. Then next, reserve for doubtful debts to be increased by 5000 means 5000 नी वाढलेले आहेत. जे अमाउंट आहे त्याच्यापेक्षा अजून 5000 नी वाढलेले आहे. So total RDD will be 6000. So in the opening balance sheet, the amount of debtors is 30,000 and in closing balance sheet, the amount of debtors is 25,000. So there is a decrease in asset. So to RDD, profit and loss adjustment debit la 5000. Then next, second adjustment, the bills receivable are taken over by Brushali at a discount of 10%. म्हणजे ब्रुशालीने ते बिल घेतलेलं आहे पण त्याच्यावरती डिस्काउंट किती आहे तर 10% आहे. आपण 10% काढूया त्याची अमाउंट होईल 1200. 1200 लेस केल्यानंतर अमाउंट राहील 10800. म्हणजे ब्रुशालीनं ते बिल घेतलंय पण अमाउंट किती दिलेली आहे त्याची अमाउंट किती आहे तर 10800. सो देर इज अ डिक्रीज इन असेट. बिल्स रिसिवेबल तुमचं असेट आहे तर कितीनी डिक्रीज झालंय तर 1200 न. म्हणून त्याचा इफेक्ट जाणार आहे रिव्हॅल्युएशनच्या डेबिटला टू बिल्स रिसिवेबल आणि अमाउंट आहे 1200. नाउ दिस इज टेकन बाय वृषाली. हे जे बिल आहे हे वृषालीने घेतलंय म्हणून आपण लेस करणार आहोत टेकन ओव्हर बाय वृषाली. सो अमाउंट विल बी नेल. अमाउंट नील होणार आहे. ते बिल्स रिसिवेबल आम्हाला दाखवायला लागणार आहे वृषालीच्या डेबिट साइडला टू बिल्स रिसिवेबल आणि अमाउंट आहे 10800. देन नेक्स्ट, अपर्णा should bring rupees 60,000 as capital. अपर्णानं कॅपिटल म्हणून किती आणलेले तर 60,000 रुपीज आणलेले आहेत. सो बँक अकाउंट डेबिटेड टू अपर्णाज कॅपिटल अकाउंट. सो बँक अकाउंटला लिहिणार आहे टू अपर्णाज कॅपिटल अमाउंट आहे 6000 आणि कॅपिटल अकाउंटला लिहिणार आहे बाय बँक आणि अमाउंट आहे 6000. हे आम्ही क्रेडिटला लिहिणार आहोत अपर्णाच्या. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, द कॅपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी ऍडजस्टेड इन प्रॉफिट रेशो इन प्रपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट. म्हणजे आपल्याला हे कॅपिटल जे ऍडजस्ट करायचंय ते कसं करणार आहे तर करंट अकाउंट ओपन करून आपल्याला ते क्लोज करायचंय. पण हे कॅपिटल ऍडजस्टमेंटचं सम आहे म्हटल्यावरती आपल्याला कॅपिटल ऍडजस्ट करायला लागणार आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला न्यू रेशो कॅल्क्युलेट करायला लागणार आहे. तर आपण न्यू रेशो कॅल्क्युलेट करून घेऊया. न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इंटू बॅलन्स ऑफ 1. आपल्याला बॅलन्स ऑफ 1 सुद्धा काढायला लागणार आहे. बॅलन्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 मायनस इनकमिंग पार्टनर्स शेअर. मग इनकमिंग पार्टनरचा शेअर किती आपला 1/4. म्हणजे आमचा बॅलन्स ऑफ 1 किती येईल 1 मायनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4. मग मला जो न्यू रेशो काढायला लागणार आहे तो न्यू रेशो आमचा असणार आहे तिघांचा. तो म्हणजे वृषाली, लीना आणि अपर्णा. वृषालीचा ओल्ड रेशो आहे 1/2 इंटू बॅलन्स ऑफ 1 आहे 3/4.
लीनाचा आहे 1/2 इंटू बॅलन्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 3/4. अपर्णाचा 1/4च आहे. आता आपण ह्याचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आपल्याला हा जो रेशो आहे हा मिळणार आहे 3/8 आणि अपर्णाचा असणार आहे 1/4. सो डिनॉमिनेटर सेम केला अपर्णाचा, तर आमच्याकडे रेशो येईल 3:2. हा न्यू रेशो आम्हाला मिळाला आहे. ह्या न्यू रेशो मध्ये आपल्याला कॅपिटल ऍडजस्ट करायचंय. कॅपिटल ऍडजस्टमेंटचं सम असेल, दॅट टाइम वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द टोटल अमाउंट ऑफ कॅपिटल. हाऊ विल वी गोइंग टू कॅल्क्युलेट द टोटल अमाउंट ऑफ कॅपिटल? Total amount of capital is equal to total incoming partners capital into reciprocal of incoming partners share in future. आपलं इनकमिंग पार्टनर आहे अपर्णाने किती अमाउंट आणलेली आहे कॅपिटल म्हणून 60,000. सो 60,000 into 4, so the amount will be 2,40,000. The 2,40,000 should be distributed among Vrushali, Leena and Aparna in the ratio 3:3:2. So 2,40,000 divided by 8. So capital of Vrushali is 90,000, Leena is 90,000 and Aparna is 60,000. Now we're going to transfer this amount of capital in the partner's capital account to balance carried down. The amount is 90,000, 90,000 and 60,000. आपण रिव्हॅल्युएशन क्लोज करूया. रिव्हॅल्युएशनच्या डेबिटची टोटल येते आमची 14,100. It should be distributed among the partners in equal ratio. आम्ही इक्वल रेशो मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे. क्रेडिटला बॅलन्स आहे, सो दॅट इज द लॉस ऑन रिव्हॅल्युएशन. आम्ही तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे 14,500. सो द अमाउंट विल बी 7,050. So we're going to transfer that amount of loss to the partners capital. Partners capital ला आम्ही तो ट्रान्सफर करणार आहे, म्हणजे पार्टनर्स कॅपिटलच्या डेबिटला येणार आहे टू रिव्हॅल्युएशन लॉस. अमाऊंट आहे 7,050 आणि लीनाला पण 7,050. आता आम्ही काय करणार आहे, तर पार्टनर्स कॅपिटलच्या डेबिटची आणि क्रेडिटची टोटल करणार आहे. आम्हाला इथं दिसतंय की डेबिटची टोटल ही जास्त आहे क्रेडिटच्या टोटल पेक्षा. आम्ही क्रेडिटची टोटल करून घेणार आहोत अगोदर. क्रेडिटची टोटल वृषालीच्या डेबिटची टोटल आहे 1,07,850. त्याच्यामधून आम्ही ही क्रेडिटची टोटल लेस केलेली आहे, ती आहे 54,000. म्हणजे आमचा बॅलन्स जो येणार आहे तो येईल क्रेडिट साइडला. आणि आपल्याला कशा पद्धतीने अकाउंट क्लोज करायला सांगितलंय, करंट अकाउंटनी आपल्याला अकाउंट क्लोज करायला सांगितलंय. सो बाय करंट अकाउंट. सो 1,07,815 मधून आम्ही 54,000 लेस केले तर आमचे अमाऊंट येईल 53,850. अशाच पद्धतीनं आम्ही लीनाचं पण टोटल केली डेबिटची 97,050 आणि क्रेडिटची टोटल येते 39,000. तर 39,000 आम्ही लेस केले तर आमचे अमाऊंट येणार आहे 58,050. सो आता आपण बॅलन्सेस क्लोज करून टाकूया. कॅपिटल अकाउंट क्लोज झालंय. आता आपल्याला करंट अकाउंट आणि करंट अकाउंटचे अमाऊंट आणि पार्टनर्स कॅपिटलचे बॅलन्सेस हे लायबिलिटीला ट्रान्सफर करायचे आहेत. लायबिलिटीला आम्ही ते ट्रान्सफर केले. त्याच्यानंतर लोनचे जे अमाऊंट आहे, करंट अकाउंटची जे अमाऊंट आहे ते तुमच्या पार्टनर्स कॅपिटलच्या क्रेडिटला आहे, त्याच्यामुळे ते जातील असेटला.
वृषालीचा आणि लीनाचा दोघींची अमाऊंट आम्ही ट्रान्सफर केलेली आहे. त्याच्यानंतर आम्ही बँक अकाउंट क्लोज करणार आहोत. बँक अकाउंटच्या डेबिटची टोटल येते 1,22,000. बँक अकाउंटचा आम्ही अमाऊंट ट्रान्सफर करणार आहोत पार्टनर्स कॅपिटल बॅलन्स शीटला. त्याच्यानंतर आम्ही असेट्स आणि लायबिलिटीची टोटल करणार आहोत. ही आली आमची 3,30,000. सो अशा पद्धतीने आम्ही हे सम सॉल्व्ह केलेलं आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला कॅपिटल ऍडजस्टमेंटचं सम होतं आणि कॅपिटल आपल्याला कसं ऍडजस्ट करायचं होतं तर करंट अकाउंटने ऍडजस्ट करायचं होतं, म्हणून जो बॅलन्स आला तो आम्ही करंट अकाउंटला दिलाय आणि त्याप्रमाणे आम्ही ते ट्रान्सफर केलेलं आहे.